मोर नाम मिक्सी। मोर नणंद अरु जड़े भद्र एवं सरल झील थिले। जेतेबेले भी तांको पाई विवाह प्रस्ताव आसे से बहुत खुशी हेबे। जेतेबेले पुओ माने तांको देखा करबा को आसिले से पुराना पोशाक पिंधि एवं एक अजब स्थिति रे पुओ मानक सामना को आसिबे। एथर जेतेबेले तांको पुओ देखिबा पाई आसिले अरुण को देखि सांगे सांगे कहिले, मु तुमको पसंद कली एवं मो नणंद विवाह करबा मात्रे मु जानी आश्चर्य होइगली जे तांको स्वामी भिकारी अटंती। जेतेबेले मु विवाहित नथिली सेतेबेले यह घटिथिला। मु मोर पूरा कॉलेज रे टॉप करथिली। मो पिता माता प्रतिज्ञा अनुजाई जदि मु टॉपर हुए मो बापा मते विश्वविद्यालय रे एडमिशन करिवे एवं एही खुशी हेतु मु कॉलेज रु फेरिबा मात्रे मोर पादभूमि स्पर्श करनथिला। मो बापा दुकान रु केतेबेले फेरी आसबे एवं मु तांको एही खुशी खबर कहिबी। वर्तमान मु मो माँ पाखरे बसिथिली एवं समान चिंता करथिली। किछि समय परे मो बापा कामरु फेरी आसले। मु मोर पिताको प्रिय एवं मु तांकर सान झियो थिली। मोर दुई भाई थिले एवं मोर दुई भौणी थिले जेउ माने विवाहित। जणे बड़ भाई मध्य विवाहित। मोर सान भाई एवं मु आमे दुई भाई और भौणी पढ़ुथुलु। मु मो बापा को अपेक्षा करिछि। मो भाई चा पीबा को कहिला, तेणु मु ता पई चा करबा को गली। जेतेबेले मु चा सहित माँ को कोठरी को गली, मु जेतेबेले कोठरी भीतर को गली मु मो भाई को बापा विषय पचारिबा को लागिली। से मते किछि कहिले नहीं। मु अनेक थर पचारिबा परे मध्य से मो सहित थटा करुथिले एवं मते पापा विषय कहूनथिले। तापरे मु रागिगली एवं मु तांको पचारिली, भाई तुमे काहेकि थटा करुछ? माँ को देखि से हसबा को लागिला एवं तापरे मते चाहिला। से कहिला, मिक्सी आज दुकान रे अधिक ग्राहक अछंती, तेणु बापा आज टिके विलंबरे आसिबे। तू खाइबा परे सोइबा उचित। तू निद्रा अनुभव करुछु। एही कथाटी एते गंभीर भाबरे कहिले। मु भाबिली जे मु एते शीघ्र सोई परिबे नहीं। मु मोर भाई को कहिली, कौनसी असुविधा नहीं, मते निद आसुनी। मु तुम समस्तक सहित एठारे बसिछि, किंतु मो बापा को अपेक्षा करिबी। हठात डोर बेल बाजबा को लागिला। मु सांगे सांगे कबाट खोलिबा को दौड़िली। मो बापा को देखि खुशी अनुभव कली एवं सांगे सांगे तांको आलिंगन कली। मु तांको अपेक्षा करथिली एवं मु ही कबाट खोलिबी। मु मो बापा को खुशी हेबार कारण कहिली। से मध्य मो कथा शुणुथिले। बोधहुए से जानिथिले मु तांको समान कथा विषय कहबाकू जाउथिली। मो सहित एक शर्त थिला जे जदि मु कॉलेज रे टॉप होइथांती तेबे बापा मते विश्वविद्यालय रे एडमिशन करिवे। तांकर कथा पूरण हैला। तेणु से मते सहरर एक भल विश्वविद्यालय रे एडमिशन करैले। मोर बहुत भल परिवार थिला। धीरे धीरे किछि वर्ष बीतीगला एवं मोर अध्ययन समाप्त हेबाकू जाउथला। मोर शेष वर्ष विश्वविद्यालय रे चलिथिला। मु जणे बालक को भेटिथिली। से बहुत सुंदर थिले। से कथबार्ता बेले मो सहित बंधुता करथिले एवं आमर बंधुता धीरे धीरे प्रेम रे परिणत हैला। आज आमर विदाय पार्टी थिला एवं से दिन से मते विवाह पाई प्रस्ताव देइथिले एवं कहिथिले जे से मो प्रस्ताव को मो घर को पठेबा को चाहुछंती। पुअर नाम रोहन अटे। मु 2-3 दिन समय मागिथिली कारण मु ए विषय रे चिंता करनथिली एवं मो परिवार को मध्य राजी करबाकू थिला। घर को आसबा परे मो बहुत चिंता करथिली एवं मो माँ सहित ए विषय रे कथबार्ता करथिली। मो अशांत हेतु मु राति सारा सोई पारु नहीं। मो बापा मो विषय रे कौन भाबिबे मु जानि नथिली। तेणु मु मो रूम रु मध्य बाहरी नथिली। बापा एवं भाई मो रूम को आसी मते देखिथिले। बापा एवं भाई को अनुसरण करी माँ मध्य मो रूम को आसिला। मु भाबिली बोधुए माँ विषय रे बापा को किछि कहि नहीं। तेणु मु आश्चर्य होई मो माँ को चाहिली। बापा कहिले, तो माँ मते सब कथा कहिछि। मु मो बापा को कहिली जे मोर सामना करबा को मोर साहस नहीं। बापा कहिछंती एहा कौनसी भूल नहीं।
ତୁ ତୋର ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିଛୁ, ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା। ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କହିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ବାପା କହିଲେ, ରବିବାର ଦିନ ରୋହନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲି ଏବଂ ରୋହନଙ୍କ ପରିବାର ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଉଭୟ ପରିବାରର ରାଜିରେ ବିବାହ କରିଥିଲୁ। ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ମୋ ଶାଶୁ ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରୋହନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ରୋହନଙ୍କ ମା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ରୋହନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅରୁ ବିବାହ ପରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ନଣନ୍ଦ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ମୋର ନନ୍ଦିନୀ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ଥିଲେ। ସେ ଘରୁ ଅଧିକ ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲେ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଘର କାମରେ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟୟନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଦେଖିନଥିଲି। ସେ ଜଣେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଝିଅ ଥିଲେ। ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲୁ। ଏହା ଆମ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଏକ ଚକିତ ଥିଲା। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 1 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଅରୁ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ, ସେ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁନିଆର ଝିଅମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାସନକୁ ସେ କେବେ ଅନୁସରଣ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ହଁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିବାହ ସରିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଦିନେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ନଣନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପାହାଚରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମନ୍ଦିରର ପାହାଚରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଅରୁର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ। ଦେଖୁଥିବା ଲୋକେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭିକାରୀ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ କଲ୍ ଆସିଲା। ସେ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଧ୍ୟାନକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ସିଧା ଘରକୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅରୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୂମି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ଖସିଗଲା, କାରଣ ସେଠାରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅରୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ଅରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ସବୁଥର ପରି ସେ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅରୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖୁଥିଲି। ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାର ବଡ଼ ଘର ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଭୁଲି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ସିଡ଼ିରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିଥିଲି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଅରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ବେଳେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିଲା ଯେ ସେ ହୁଏତ ମୋ ଅରୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜାଆଁଳା ଭାଇ ହୋଇପାରେ। ଅରୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଲି। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ଚାଲିଥିଲା, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଏବଂ ଅରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି କାହାଣୀ ମୋ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା। ଅରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଥିଲା
ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସପିଂ କରିବାକୁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମୋତେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେବାକୁ କହିଥିଲି। ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ମୋ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଶେଷରେ ଜଣେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେତେବେଳେ ଅରୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଣକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖିଲି। ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କେହି ପଛରୁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ବୁଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋର କଲେଜ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଭେଟିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବା ମାତ୍ରେ ବୁଲି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ, ନା ସେଠାରେ ଭିକାରୀ ନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଭିକାରୀ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭିକାରୀ ରୂପରେ ଥିବା ମୋର ନଣନ୍ଦେଇକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖୋଜିଲି ଏବଂ ପୁରା ମନ୍ଦିରରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲିନି। ଏହାପରେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ତଥାପି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଥିଲି, କାରଣ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋ ସହିତ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଅରୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଁ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଚାଲୁଥିଲି। ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ କାହିଁକି ଚାଲୁଛ? ତୁମେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତ? ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗକୁ ମୋ ହାତରେ ଧରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହା ଘଟିଲା ସବୁ କହିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଫିସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସେପରି କିଛି କେବେ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଯଦି ଅରୁର ସ୍ୱାମୀ ଭିକାରୀ, ତେବେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ କେହି ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ? ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଚାକରାଣୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ କହିଲି, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ଯେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଭିକାରୀମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତି, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ମୁଁ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଇଁ ଅରୁଙ୍କ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସପିଂକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅରୁଙ୍କ ଶାଶୁଘର। ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଅରୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାରରେ ବସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ ଅରୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭିକାରୀ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଏବଂ ଭିକାରୀ କେଉଁଠାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତାହା ଦେଖେଇଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି ଯେ ସେଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଭିକାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ, ମିକ୍ସି ଲାଗୁଛି, ତୁମକୁ ଚଷମା ଦରକାର। ଏହା କହି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ, କାରଣ ଆମେ ଯିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିଲି ଯେ କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୁଲ ଅଟେ ଏବଂ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିବି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ଅରୁର ଘର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅରୁ ଶାଶୁଘରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଚାକର ବାକର ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ଏହା ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ଭିକାରୀଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ଭିକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଅଟେ। ମୋ ଆଖିରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ମୋତେ ହାତରେ ହଲେଇଲେ। ମୁଁ ଚେତନା ଫେରି ପାଇଲି। ସେ ମୋତେ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କହିଲେ, ମିକ୍ସି, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁମେ କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ହଜିଯାଇଛ। ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହା ହସି ହସି କହିଲେ, ଆମେ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ମୋ ନଣନ୍ଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
ଅରୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବା ଖୁସିକୁ ଦେଖି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ କେକ୍ କଟା ଯାଇଥିଲା। ଅରୁଙ୍କ ଶାଶୁଘର ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋର ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଅରୁ ବହୁତ ଭଲ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟେ। କେକ୍ କାଟିବା ପରେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅରୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଉଛି। ଇଚ୍ଛା ନକରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କଲି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି ଯେ ଏହି ଭିକାରୀମାନଙ୍କର ସମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦେଖୁଥିଲି। ଅରୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏହି ଚିନ୍ତା ମୋ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଯେ ସେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଭାଉଜ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ କିଛି ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ନା ନା, ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୋର ହୃଦୟ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିବି। ମୁଁ ମିଛ କହି ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ହସି ହସି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଉଜ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଭିକାରୀ। ଏହା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା, ଆମେ ଦେଶରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବେ ବି ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଖୁସିରେ ମନେ ରଖୁନାହୁଁ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଶରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଭୋକିଲା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନକରି ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭାଉଜ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ହେତୁ କେହି ପୂରା ପେଟରେ ଶୋଇଯାଏ, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଭଗବାନ ମୋତେ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଖୁସି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦେଶରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଆମ ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବାର ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, କାରଣ ମୋ ମନରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କିଛି ଥିଲା। ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋ ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ହସି ହସି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲି। ହଠାତ୍ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋର ହୃଦୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ପାଗଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଆସି ମୋତେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ସେ ମୋତେ ଏପରି ଏକ ଖବର ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଆସିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଡାକ୍ତର ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ରକ୍ତଚାପ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ମୋତେ ସର୍ବାଧିକ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୋଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଉଠିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅରୁଙ୍କ ଘରେ ରାତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ରହିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଗଲୁ। ରାତି 2:30 ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଷ ହେତୁ ଆଖି ଖୋଲିଲି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅରୁଙ୍କ ଘରେ ଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ପାର୍ଶ୍ୱ ଟେବୁଲରେ ଏକ ଜଗ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପାଣି ନଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହଠାତ୍ ମୁଁ କାହାର କଥା ଶୁଣିଲି। ଏହା ଅରୁଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଅରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଛି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ,
ଏହା ଭୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଅରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଛି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଅରୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୋତେ ଅଧିକ ସମୟ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ। ସର୍ବଶେଷରେ କେତେ ଦିନ ତୁମେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ କି? ତୁମ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ମୋର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଅରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରେ ହସୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାଉଜ ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଶୋଇବା। ସେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀର ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଟେନସନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମାନେ କ'ଣ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅରୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ସନ୍ଦେହରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି ଏବଂ ଏହାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥିଲି। ସକାଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲୁ। ମୁଁ ମୋର ନଣନ୍ଦେଇକି ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ମିକ୍ସି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରିବା ଉଚିତ। ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଠାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ମୋ ମନରେ କୌଣସି ବାହାନା ଭାବିପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅରୁ କଥା ହେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜି ରାତିରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଅଫିସକୁ ଯିବ। ଭାଉଜ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବେ। ତୁମେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଯିବ, ଭାଉଜ ତୁମ ସହ ଚାଲିଯିବେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଅରୁ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ କିପରି ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳ 12ଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ନଣନ୍ଦେଇକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଟେବୁଲରେ 8:30ରେ ଦେଖିଥିଲି। ସକାଳେ ସେ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଲା ଯେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ମୋର ନଣନ୍ଦେଇଙ୍କୁ ଘରର ପଛପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେହି ଭିକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଫିସର ଭଳି ପୋଷାକ ଆଜି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଛୋଟ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକମାନେ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଭୂମି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ଖସିଗଲା। ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଭିକାରୀଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ମୋ ନଣନ୍ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝାଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ ଏସବୁ ଘଟୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରି ବୁଝାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ କିଛି ଅଧିକ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନଣନ୍ଦେଇ ସେ ହାତରେ ମାନଚିତ୍ର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବୁଝାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯିଏ ଧନୀ ଏବଂ ଯୁବକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅରୁ କିପରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କୋଠରୀରେ। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି, ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି କ'ଣ ଘଟୁଛି। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି କାରଣ ଅରୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଚେତନାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ କାମ କରୁଥିବା କାରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭୂମି ମୋର ପାଦ ତଳୁ ଖସିଗଲା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ପୁଅ କାରଖାନାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଅଫିସରୁ ଅରୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଅରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୋ ନଣନ୍ଦେଇ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାନ ଥିଲେ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ରାତି ପ୍ରାୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋ ନଣନ୍ଦେଇଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ସେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? କାରଣ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମରିଛନ୍ତି। ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ରାତି 11ଟା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଦେଖିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖିଲେ। ଘର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି, କାରଣ ଠିକ୍ ଆଗରେ ଅରୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଭିକାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏହା ବାସ୍ତବତା କି ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରଥମେ ଅରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ନା ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ଆଉ କିଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ନଣନ୍ଦେଇଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନଣନ୍ଦେଇ ଆଡ଼କୁ ଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ଚାହିଁଲି। ତାପରେ ସେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ। ମୁଁ ତୁମ ଅରୁଙ୍କୁ କିପରି ପସନ୍ଦ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅରୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଅରୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଜଣେ ସରଳ ଝିଅ ଏବଂ ନିରୀହ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ଏପରି ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ମୋ ପତ୍ନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଅରୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ହଁ କହିଥିଲି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପାହାଚରେ ଭିକାରୀ ଭାବରେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି। କିଛି ଲୋକ ଛୋଟ ଏବଂ ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିକାରୀ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରୁ କିଛି ଲୋକ ରହିଯାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମୋର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏବଂ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏପରି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଯିବେ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୁଲ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଯେ କାରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ସେପରି କିଛି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଥୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଚାକିରି ବିଷୟରେ କହିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ CID ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋ ପତ୍ନୀ ଏହା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ମୋର ଆଚରଣ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ନଣନ୍ଦେଇ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜାରେ ଭରିଗଲି ଯେ ମୋର ନଣନ୍ଦେଇଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବି। ସେ ଜଣେ CID ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କଲି। ବୋଧହୁଏ ଏହା ମୋର କାରଣ ଥିଲା ଚିନ୍ତିତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅପରାଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମୋର ନଣନ୍ଦେଇ ନିରାପଦରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ନଣନ୍ଦେଇ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଏବଂ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ବର୍ଷର ବିବାହ ପରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପୁଅର ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅର ଜୀବନ ସୁଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବେ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଗପପିଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।